वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहिब कमाल सर्वंस दानी अमृत के दाते कलम दे धनी शाह लीले ते असवार चटिया बाजा वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी का महान आगमन पर्व है। ऐसे सतगुरु जिन्हां दा इस जग ते कोई सानी नहीं। बड़े पीर पैगंबर औलिए रहबर अवतार समय समय नाल धरती ते आउंदे रहे, पर किसी ने भी अज तक अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने 10वें ग्रंथ की बाणी बचित्र नाटक दे विच अपने पूर्वले जन्म का बखियान अपनी कलम नाल कीता होया है, जिस विच हजूर फरमाउंदे ने अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जिह वेद मोहियानो। हेम कुंट पर्वत है जहां सप्त सिंह शोभत है। सप्त सिंह जह नाम कहावा पंड राज जह जोग कमावा। तह हम अर्घ तपस्या साधी महाकाल काल का अरथ। इन्हां वचनां विच सतगुर जिक्र करते ने दुष्ट दमन के रूप विच हेमकुंट दे उन्हां पर्वतां ते चौंकड़ा लाया जिथे 7 चोटियां सुभाईमान। जिस बर्फ दे विच शरीर गल जांदा है उस बर्फ दे विच ला के चौंकड़ा कई जुग तप कीता। एक दिन अकाल पुरख वाहिगुरु साडे तप तो प्रसन्न होए। उन्हां धरती ते शरीर धार के आउण दा हुक्म कीता, पर साडा चित नहीं सी करदा। चेतना भयो हमरो आवण कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। पर अकाल पुरख वाहिगुरु का सदा से सानू सचखंड जाना पिया। जिस वेले उस निरंकार दे समक्ष पेश हुए हाथ जोड़ हस के वाहिगुरु जी आखन लगे मैं अपना सुत तोहे नवाजा पंथ पर जुड़ कर बेको साजा। आखन लगे दुष्ट दमन तेनू अपना पुत बना के पंथ साजण लई धरती ते भेजण लगे। ताई सतगुरां ने पंथ साजे है आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। अकाल पुरख परमात्मा दा हुक्म मान के गुरु कलगीधर पातशाह इस सृष्टि ते आए। हुण जिक्र करदे ने किस घर दे विच जाना है। मुरबे तो पूर्व कीस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बधाई। कहते साडे माता पिता पूर्व की दिशा में चले आ, तप करते आ, बंदगी करते आ, जीवां दा उद्धार करते आ। गुरु तेग बहादुर पातशाह उधर गुरु कलगीधर महाराज दुष्ट दमन के रूप दे विच भगती करते ने। आपां बिल्कुल संखेप चलना क्योंकि इतिहास की कथा रह जाती। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज चलते चलते
पटने की धरती ते रुके सालसराय की जो पुरानी हवेली सी। कुछ दिन रुक के सतगुर इथों अगे गए आसाम कामरूप देश, जिथे राजा बिशन सिंह की संधि करवाई। इधर पटना साहिब की पावन धरती ते माता गुजर कौर जी की कुख तो सतगुर आप लिखते आ, तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै अब लई। पटने की पावन धरती ते उस शहर के पावन हवेली विच साडा अवतार होया, प्रकाश होया। ते अज पटना साहिब की धरती ते बेअंत संगतां एकत्र होकर मना रही। जीवन कथा बहुत वड्डी सतगुरां दी। दुष्ट दमन तो पहला भी गुरु कलगीधर महाराज ने कई युग राजपाल किया, परमेश्वर रूप हो गए, उत्थे ही दुष्ट दमन बन के गए। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता होया है। अज दशमेश पिता जी का पावन आगमन पुरब समुची मानवता मना रही है। सतगुरां दे प्रकाश पुरब ते सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां, लख लख कोट कोट मुबारक। गुरु कृपा करते रहने, इस तरह पुरब मना के असीं अपना जीवन सफला बनाते रहिए। सुआओ चल रही लड़ीवार पावन कथा दे विचों कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी वैद हरदास दे ताई अंतरीव उपदेश बख्शिश कर रहे। ऐसा उपदेश मेरे सतगुरां ने बख्शिश किया। उस वैद नूं रोग की है, रोगी कौन है, ये हौमे का रोग कटिया किवें जा सकता है, ये बड़े अंतरीव भाव ने जिन्हां दा आप जी ने बड़ा आनंद माणिया। क्योंकि ये जिहड़ी कल ते परसों की कथा सी, ये बड़ी बरीकी वाली कथा सी। सिर्फ उन्हां दे समझ आउंदी है जिन्हां दा जीवन बहुत गहरा है ते समाजिक लोकां दे ये वसदा काम नहीं। गुरु कलगीधर पातशाह जिन्हां दा अज आपां पावन प्रकाश पुरब मना रहे हैं, अमृत वेले तो संगतां मना रहे हैं। इसे करके पहले 15 मिनट सतगुरां नूं समर्पित सन। सुआओ गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां ने वैद दा उधार कीता, भला कीता, हुण वो आम अवस्था दे विच राय भोए दी तलवंडी विच विचर रहे ने। कुछ क समां सफला बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री नानक सुख सिंध को हाथ जोड़ प्रणाम। चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह जी इस पावन कथा के प्रसंगां नूं अगे लेके जा रहे। सब तो पहला वो अरदास करते हैं गुरु नानक साहब जी के चरणों दे विच, श्री नानक सुख सिंध को। ऐ गुरु नानक साहब महाराज तुसी सुखां दे सिंध कहिए समुंदर हो। समुंदर तो की मंगीए, सारी धरती पानी ना भरी है। धरती की गोद विच वड्डे वड्डे समुंदर हैं, 7 ओशन बनते हैं, पर धरती ते सारी पानी ना लबालब है। धरती के हेठां भी पानी है, धरती के ऊपर सतह ते भी पानी है। ऐ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तुसी सुखां दे समुंदर हो। जिवें धरती पानी दे नाल भरी है, फिर भी आकाश तो बारिशां होंदियां ने। जे वो बरसातां इस पृथ्वी ते धरती ते हो रही ते हो समुद्रां दे भी रहीआं। जिवें बरसात इस धरती के तल ते हुंदी है, समुद्रां ते भी उस रूप दे विच बारिशां होंदियां ने। पर वाहिगुरू जिवें तू सारी दुनिया नूं सुख देण वाला ना, इस करके तैनूं सिंध ते समुंदर मनिया है। जिस करना ते वड अगे पावहें गत विश्राम। जिस गुरु नानक साहब दी करना किरपा दे नाल कहंदे वड्डे वड्डे अगी नाम है पापियां दा।
ਪਾਵੈ ਗਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਹਾਈ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਐਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਈ ਤਹਿ ਕਰੁਣਾ ਕੀ ਹਮਰੇ ਟੀਕੋ, ਸਮਤ ਨਾ ਉਕਤ ਨਾ ਮੁਝਿਓ ਰੇਕੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਸੀ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਲੋਚ ਉੱਚੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕੀਰਾ, ਮਿਲੇ ਨ ਕੋਡੀ ਚਾਹੋ ਹੀਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਹੀਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੌਡੀ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ, ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਿਓ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਗਾਇਆ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਤ ਦੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਿਖੋ ਕਥਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਪਨ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਲਈ ਕੋਈ? ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, 2 ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਓਗੇ। ਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਦ ਰਚਨਾ ਕੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਤਾਂ ਕੀ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਐਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
जीवन के अत्यंत वडमुले भाग ने ना जिन्हां दे उही सुन सकते आ। ते बड़े गुरमुख प्यारे ऐसे भी हैं जिन्हां ने इस कथा नूं 5-5 वार सुनिया होया है। हर वार सुनते ने नवी है, हर वार सुनते ने नवी नपूर लगती है। ये कृपा ही है। कवि कहते सतगुरु लिखण वाले ते भी कृपा रखियो, सुनाउण वाले ते भी रखियो ते सुनण वालिआं ते किते मान ना हो जे, हौमे ना आ जे, तुसी आप वरतियो। श्री बाला सुंदर वाच चौपाई श्री अंगद सुनी कह बाला श्री सतगुर की कथा रसाला। इत्थों तक कवि जी दीआं बेनतियां सन। हुण अगली कथा दा आगाज करदे ने संधू गोत दे भाई बाला जी। श्री बाला सुंदर वाच ऐ गुरु अंगद देव महाराज कृपा करियो, रहमत करियो, बख्शिश करियो। आप जी की कृपा सदका मैं संगत दे विच इन्हां गुणां नूं गावां। खडूर साहिब की पावन धरती ते बहुत बड़ा दरबार सजिया होया। हुण संगतां दी गिणती हज़ारां विच चली गई। जिस दिन भाई बाला जी ने आरंभ कीता सी उदों 5 मर जीवड़े सिख सन कोले, जिन्हां चों बाबा बुढ़ा जी एक सन, भाई जीवा जी सन, भाई पारो जुलका सन। पर अज सिखां दी गिणती कोई नहीं। हज़ारां दी गिणती विच संगतां नेत्र बंद करके चौंकड़े ला के बैठियां ने, जा फिर भाई बाला जी दे मुख वल वेख रही जिन्हां दी रसना तो ये अमृतमई बोल आ रहे ने गुरु नानक साहिब दे। वो कहंदे अज सतगुरु मेरे जीवन का आगाज इस कथा च होण लग्या। भाई बाला जी हुण तक आप जी ने सारी कथा सुनी है। भाई बाला जी के जीवन दीआं एक दो ही घटनावां किते मुश्किल नाल आईआं ने, ज़्यादातर गुरु साहब जी के जीवन ते फोकस सी। पर भाई बाला कहंदे महाराज हुण मैं वो सुणावांगा अज तो बाद जो मैं अपनियां अखां नाल वेखदा रहा, जो हड्डी हंडाया नाल रह गई। क्योंकि हुण तक जिन्नी उन्हां कथा सुनाई है, वो कहंदे जिन्नी मैं सुनी सी, उम्र भी छोटी सी ना भाई बाला जी, कहंदे जिन्नी क सुनी सी माड़ी मोटी वेखी सी मैं सुना दित्ती है, मैं संपूर्ण नहीं सुना सकिया। पर कहंदे हुण उही सुनाया जाएगा जिस घटना दे विच मैं नाल हुंदा सी, जो मैं अखी वेखदा रहा हां। ओ एक दिन पर रहे नकेतो बिछड़े नहीं बेदी कुल के तो। बेदियां दी कुल दे मालक गुरु नानक साहिब महाराज वैद हरदास दे जाण तो बाद ना कहंदे कुछ दिन सेम ही रहे, ना खाना ना पीना ना हसना ना बोलना ना सोना, एक कमरे दे विच अपने आप नूं बंद कीता होया। जे गुरु साहब वैद हरदास दे गया तो एकदम हस खेड़ लैंदे ते लोकां 'च प्रचलित हो जानी सी भी लो वैद दे गया दवाई कर गया ठीक, क्यों नहीं मर्द निकले बाहर। बेशक वैद अपने जीवन नूं ढालण दी कोशिश कर रहे ने, गुरु दे बचन कमाउंदे ने। जे लोकां ने जाके सिफत करती ते वैद दी कीती कराई भूल जाए। तुसीं बंदगी करदे हो, नाम जपदे हो, कोई बंदा आके तुहानूं आखे तुहाडे ते बड़ी किरपा जी, तुसीं ते बड़ा पाठ करदे हो। सच्ची गल है, दूजे दिन उठिया भी नहीं जाता। पाठ करन दी दूर दी गल, चित भी नहीं करता गुरुद्वारे मत्था टेकण। जिन्हां ते गुरु दी किरपा है उन्हां दी गल है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੁਣਨੀ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਤੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਮਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਮਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਤੇ
ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਾਦਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕਾਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ। 7 ਤੋਂ 8 ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਲਈ ਸਿਫਤ ਕਰਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬਹਿ ਕਰੇ ਕਾਲੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਚਨ ਸੁਣਤ ਬਿਸਮੇ ਹੋਏ ਕੀਟੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਦ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੋਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਈ ਜਿਤੈ ਕੁਤਰਕ ਅਨੇਕ ਉਠਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਅੱਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਮਰਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਜੱਗ ਤਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਕੰਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਕੰਮਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਦਾਸ ਵੈਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਈ ਗੁਣਸ਼ਾਲੀ ਧਨ ਖਟਨੇ ਕੀ ਜਾਨ ਨਾ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਮੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੱਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਮੰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ,
माया परमेश्वर की एक पार ब्रह्म अथाह शक्ति है जिहड़ी भरमा दवे बंदे नूं ते सारी जिंदगी धरती ते पैर नहीं लगदे। ये माया गुरु साहब ने भाई गुरदास जी ते भी पाई सी, छेवें पातशाह जी ने छड्ड के आ गए सी सारा कुछ, भज आए सी आगरे, गए कित्थे सी कर लखनदार, सिक्के पए माया पई की लग्या, पत्थर लगे सी पत्थर, कहते लै मर्द ने घोड़े लैण सानू भेजता, ट्रंक दे विच पत्थर पा के भेजते, घड़े दीयां चप्पड़ी दीयां टुकड़ियां, इत्थे साडी बदनामी हो जानी है। कहते जदों ट्रंक खोल के वेख्या भरम हो गया, छड्ड के तंबू पाड़ भज गए सी आगरे नूं, मूंह नहीं सी विखाया, ते पिछों जदों घोड़े खरीदण वाले आए, वेचण वाले आए, उन्हां वेख्या, कहते चर चंगा बंदा है, ट्रंक भरे भराए पैसे दे खुले ही छड्ड के दौड़ गया। उन्हां किते ये लिखता सी, कहते जे सिख पक्का होवे ते गुरु भरमा नहीं सकदा। भाई गुरदास की रचना अज भी लिखी हुई है कवित सोइयां च। फिर उन्होंने आगरे जाके फिर दूजा कवित लिखना पिया सी, कहते जे गुर भरमाए संग कर क्या सिख विचारा, सिख विचारा की कर सकदा जे गुरु आप ही सिख नूं भरम च पा दे। आखो सतनाम। ते गुरु साहब दे पिता जी की कर सकदे ने जे गुरु नानक साहब भरमा रहे हैं, माया पा रहे हैं। ते सच्ची जिदण आपां धर्म वाले पासे जुड़दे हैं, माया सतगुर अपने दे भी पाउंदे हैं। 99% धर्म दे विच अड़े हुए लोग इत्थे ही अड़ के रह जाते हैं। माया दा बोल बाला सिफतां होण लग गई, महिमा होण लग गई, दिल दिमाग ते छा गई, अगे भगती गई, बदलगी गई। वो विरले ने जिहड़े इस छप्पर नूं पाड़ के तो अगे लंघ जांदे ने। कहंदे गुरु साहब दे पिता जी ने ऐसे बोल बोले कौड़े, कहते मैं मित्र होने के नाते जरजे गया भी चल आपां की कह सकते हैं, जे ताया जी कुछ कहते कह देना, कुछ नहीं कहना। पिता कल्याण चंद जी की मित्रता बहुत सी तेज भांति दे नाल। वो कौन ने? भाई बाला जी के पिता जी, बहुत बड़े जिमीदार सी भाई बाला जी। उन्हां समयां दे अज भी उन्हां दे नां ते उसी तरह बनया होया है। ते भाई बाला जी कहते जो गुरु साहब के पिता ने मैनूं ये शब्द कहते ना, मैं तो मर्द नूं मिलनी नहीं गया, बाहर ही आ गया, क्योंकि जब मित्र की क्लास लगती हो घर आए मित्रों को तो एवं फ्री च गिफ्ट मिल जाता। भाई बाला जी कहते मैं वेख्या भी पिता जी अज गर्म सुभाव च नहीं, तो बाहर ही चलो चंगी गल है, फिर मिल लांगे, कोई गुरु साहब के घर ही है। कहते बचन मर्द ने सुन ले सी, हसदे सी, गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे सी भी पिता जी फिर भरम च पै गए ने, सगों चंगी गल है। सुन सुन बचन करे वडाई, धन हानि ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਪੱਖ ਚੋਂ ਦੋਗੇ भी ना कर दो या हाँ कर दो। तीजा कुछ नहीं कह सकते। लोग कहन लग गए, कहते जी इन्हों धन दौलत जोड़न की जांच नहीं है, ये रब दीयां गल्लां बड़ियां सोहणियां करदे, पता नहीं भी किहड़े रब नूं मनदे आ, ये भी नहीं लोकां नूं पता। क्यों नहीं पता जी? क्योंकि उदों जा इस्लाम का बोलबाला सी, जां हिंदू धर्म का सी। गुरु नानक साहब महाराज की थ्योरी अजे लोकां नूं किते समझ आउण लगी। हजे ते 5-7 व्यक्तियां ते ताई बाणी उचारी उन्हां नूं पता है, जो सानूं पता है। कहते जी पता नहीं, ये मस्त फकीर बन जाता है, कदे 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 बड़ियां सोहणियां गल्लां करदा है। उनरित परविरति हे मनता, तिन में सुनो जा भावर तंता। कदे कदे साधुआं फकीरां दी अवस्था विच आ जांदे, कदे कदे घर दे चंगे भले काम करन लग जांदे आ। पता नहीं क्यों इन्हां दे पिता इन्हां नूं समझदे नहीं। हुण माड़ा नहीं कहना भाई, जिन्हें कहना सी कह लिया, जिन्हें चंगा कहना सी वो भी कह लिया। हुण गुरु नानक साहब जी दे परथाए इदां दीयां गल्लां होर होण लग गईयां, वध गईयां। कहंदे जी भेद नहीं जाणिया जांदा, जिहड़ा उहनूं पढ़ाउंदा जां समझाउण जांदा कहंदे बोलदा ही नहीं दुनिया नाल। फिर हुण जिहड़ा गुरु नानक साहब नूं समझ गया जी, उहने दुनिया तो की लैणा? रब नाल जुड़िया व्यक्ति दुनिया नाल बहुता मगज नहीं मारदा, वो जमाने नाल बहुतियां गल्लां नहीं करदा, वो अंदरों जुड़ जांदा है। अंदरों गहरा ओहदी रब नाल गल आ, उहने लोकां नाल थोड़ा समा बर्बाद करना। ते संसारी बंदा
ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਭਾਈ ਕਦੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੋਰੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਭਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਨ ਬਾਰਜ ਬਣੀ ਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਉ ਕੋ ਸੰਗ ਨਸੈ ਜਸ ਰਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾਏ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਇੰਦਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਦੇ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਆਹ ਕਰ ਦੂ ਆਹ ਕਰ ਦੂ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇਣ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਿਕਟ ਅਗਨ ਕੀ ਰਹੇ ਮਹਾਨਾ, ਗਿਉ ਨਿਰਪਸੀ ਮਹਿ ਕੀਮਤਵਾਨਾ। ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਊ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੰਦ ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਕਵਿਓ, ਜਿਉ ਭੂਪਤ ਹੋਏ ਆਲਸ ਕਿਓ। ਉਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਜੀ ਧੁੱਪ ਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਿੱਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੈ ਜੇ ਕਦੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕੋਪ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਆਪ?
ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਆਪ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੋ ਸੀਤ ਕੰਪਾਵਤ, ਮ੍ਰਿਗ ਬਨਵਾਸੀ ਤਿਨਹਿ ਦਖਾਵਤ। ਜੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਝਿੜਕਣਾ, ਪੁੱਤ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੀ ਖੱਦਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੀਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ, ਬੋਲਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੂ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪ ਹੋਏ ਬਿਨ ਜੋਰਾ, ਗਿਉ ਦੁਖ ਦੇਹੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਚੋਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਚੱਲ ਜੋ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਤਵਾਲ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਭੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਹਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰੇਗਾ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਘਰ ਵਸਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੋਈ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ, ਸ਼ੁਕਰ 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 ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ। ਨਿਸ ਦੀਰਘ ਮਹਿ ਲੇਤ ਨਿਹਾਲੀ, ਸੋ ਮਹਿ ਸੀਤ ਬਿਦਾਰ ਸੁਖਾਲੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮਰਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੀਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਖਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲੀ ਪਗ ਧੂਰੀ, ਭਵ ਸੰਕਟ ਸਿੱਖ ਕਰ ਹੈ ਦੂਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲਿੱਦਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਲਿੱਦਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 12-12 24-24 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਕਦੇ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਝਿੜਕ ਦੇਣਾ, ਰਜਾਈ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਦਲਿੱਦਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਤਪ ਖਰੀ ਸੁਹਾਈ ਸਰੀਰ, ਜਿਉ ਸਤ ਸੰਗ ਤੀਜਨ ਮਤ ਧੀਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਠਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਬਹਿ ਨੀਰ ਸਮੀਰ, ਜੋ ਰੰਕਣ ਕੋ ਕਰਤ ਅਧੀਰਾ। ਪਰ ਠੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨਮੇਡ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਡ ਬਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਉ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਖਵਾਰਾ, ਜਗਿਆਸੀ ਕੋ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਮਰਜ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਕਦੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵੇ ਘੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸ ਹਿੰਮਤ ਰਿਤਮ ਹੀ ਜਗ ਕੰਤਾ, ਪਰੇ ਰਹੇ ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਸੰਤਾ। ਪਰ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਰਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਛੱਡਣ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਵਾਤੇ, ਬੀਜਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੱਜੇ, ਕਿਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖੀ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 2 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬੈਠੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਲਾਂਭੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ
ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਖੂਜ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਮਤਾ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਛਤਾਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਉ ਮਿਲਹਿ ਨਾ ਬੋਲਹਿ ਬਾਣੀ, ਰਹਿ ਇਕਾਂਕੀ ਗੁਣ ਗਨ ਖਾਨੀ। ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਤੂੰ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦੀ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਬ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੇਡ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬੰਦਾ ਮਿੱਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਬਿਦ ਸੋ ਜੁਗ ਮਾਸ ਬਿਤਾਏ, ਫਿਰ ਨ ਲੱਗੇ ਪੁਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੋਟੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੇਠ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣ ਲਗਾਏ। ਰੁਚ ਸੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰਹੀ, ਮਾਤ ਬਿਲੋਕ ਹਰ ਕਿਉ ਧਰਹੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1% ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ। ਹੁਣ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕਣਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਜੋ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ ਖਾਣਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਆਪ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਣਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਕਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਨਤ ਭਈ ਅਨਾਮਿੰਗ ਤਨ ਕੋ, ਦੀਨੋ ਦਾਨ ਦਿਜਨ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ।
तो फिर माता जी ने खुश होके पहला पिछे आप जी ने सुनिया ना, उन्होंने देवियां बनाइया, बड़े आगे पूजा की भी बाबा जी कृपा करो मेरा पुत्र ठीक हो जाए। कहते हुण ना जो 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 सुखिया होया सी वो दान करन लग पए, पंडितां नूं बुला के दान, कदे किसी नूं दान। पर गुरु नानक दे घर दे विच सुखां सुखणियां एक पूरा पखंड है। 10 गुरुआं दे इतिहास विच किते एक वार लभ के विखा दिओ भी गुरु साहब दे पूर्ण सिखां ने किते कोई सुख सुखी होवे। सिर्फ सिख अरदास करदा है, शर्त नहीं लाउंदा। सुख दा अर्थ हुंदा शर्त, महंगियां बड़ियां पैंदियां खुदा दा नाम। ये पखंड नहीं सिख नूं कदे करने चाहिए। चलो सोझी आई अज लोकां नूं समझ आई है, दुनिया इस चीज चों निकली है। अरदास करो, गुरु दा शुकराना करो, पर कमिटमेंट ना करो। हो सकदा कदे पूरी ना होवे। गुरु नानक साहब महाराज कहते जदों भोजन छकण लगे, मां ने सुख सुखी होई सी भी जदन मेरा पुत्र रोटी खाऊगा जगी, आम लोगों का हंसू खेडू बोलूगा, मैं ते दान कर देना जी उधर प्रशादा, लंगर, कपड़े, माया। कहते जी ब्राह्मणा नूं सोहना काम लभ गया। कहते कल्याण चंद जी के घरे खुला दान मिलता, लाइना लग जाएगी उत्थे। दुनिया ते लुटण नूं जिन्नी मर्जी लुटो। कहते जी उन्होंने ब्राह्मणा ने चंगा चोखा दान लिया, असीसां दे के चले गए। पहला कित्थे सी जदों महाराज नहीं सी बोलदे, उदों ते कोई ब्राह्मण बोलिया नहीं, उदों ते किसी ने किरपा नहीं की भी कोई नहीं भी तुहाडा पुੱਤ अज तो बाद ठीक हो जाऊगा। दान लैण आए सी, स्वर्गां तो आए होए, लैके दान चले गए, असीसां दे के चले गए। मर्द घर आए, वेख्या कहते बड़े ब्राह्मण आए होए ने इत्थे। गुरु साहब दे मन च आया भी जे वेलड़ आके इन्ना कुछ इकट्ठा कर सकदे, फिर साधु क्यों नहीं छक सकदे। आखो साधा नाम इत्थे प्रण कीता अंदर मन च भी जे इहो जे लोकां नूं जिन्हां दा धर्म नाल लैण देणे कोई नहीं। हुण एक गल दसो जी, बंदा मर गया, तुसीं अपने हत्थीं फूक के आए हो, सवाह करके आ गए, हड्डियां भी कीरतपुर सुੱਟਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ पिछे रह गया कुछ भी जिहड़ा समान है उन्होंने इत्थों कोरीयर करांगे, किहड़ा जांदा DHL जांदा है भी जिहड़ा बाहमण दा इत्थे लिया होया उत्थे लगा खोसा दा नाम। दसो ते सही किहड़ी कंपनी है जिहड़ी सीधी स्पीड पोस्ट करदी है। ये पखंड ने गुरु साहब ने इन्हां चों सिख नूं कढिया, अगे भी कढणगे, जाके अगे भी दसणगे सारा कुछ। महाराज ने सोचिया भी क्यों ना रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ भोजन कराया जाए। हुण ये सारे थोड़ा बंदगी वाले सी, बंदगी वाले एक दो सी जिन्हां नूं समझ गुरु दे बचनां दी आ गई। बाकी ते परंपरा चलदी सी, ब्राह्मण दा पुੱਤਰ ब्राह्मण, ब्राह्मण दा पुੱਤਰ अगे ब्राह्मण, तू भी वेद सिख मैं भी सिख, एक धंधा सी। मर्द ने मन च प्रण कीता पर दस्सिया नहीं किसी नूं। दिल दी गल दिल दे विच रखी है। सुंदर वस्त्र नवीन बनाए, सुत को जुत दुलार पहराए। ते फिर एक दिन माता जी कहते पुੱਤ तेरे लिए सोहने वस्त्र बनाउणे आ जी। दर्जी बुलाया घरे, बड़े सोहने वस्त्र बनाए ते मर्द ने पा लए। कहते मां सोहने लगदे आ। ते पुछो जी मां ते फिर कुर्बान जाएगी ना, जेड़ा पुੱਤ कल तक बोलदा नहीं सी, उठदा नहीं सी, ਉਹਨੂੰ कपड़े पाउण दा भी ਚੱਜ आ गया। लोग ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ना, कहते मां ने खुशी खुशी च गहने भी बनवा दे, मां ने लोग भी पा लए। ਹੁਣ समझ नहीं आउंदी भी जे अज इन्ना खुश है नानक, इहनूं पहिलां की होया सी। आखो साडा नाम चुप रहिंदा सी, खांदा पींदा नहीं सी, हुण ते 3-3 वेले रोटी खांदा है। हुण चंगा भला हੱਸदा खेडदा बोलदा है, गहने भी पाउंदा है, कपड़े भी पाउंदा है। लोकी लागे कहंदे जी कोई कसर कुसर होई होणी, हुण हट गई। कहंदे ब्राह्मणां नूं दान देता, हुण पुੱਤ वेखो लग गया ना दान, सोहणे कपड़े पाउण लग गया। गुरु नानक साहब महाराज पिता दे नाल भी बहण लग गए, आप ही बुला लैंदे पिता जी कोई काम होवे। वो कहते ना तू वेला, तेनों कोई काम नहीं दसना। अगे बापू जी मिन्नतां करदे फिरदे, सुभाविक गल है जी, माया दे मोह च जिहड़ा बंदा फसिया होवे ना, इत्थे जो मर्द खेड वरता रह गया, जे ओहदी मिन्नत कर लो ओनूं इह लगदा भी मैं पता नहीं किहड़ी धोख। गुरु साहब ने पिता नूं कदे कदे कहना बापू जी काम दसो, कहंदे ना भरा पहिला तैनूं दस्से बड़े काम, हाथी चढ़ाए हर पासे, खेतां च भेजिआ, की कुछ होया। पर अंदरों बड़े खुश ने भी शुक्र है मेरा पुੱਤ काम ते कहण लग्या। जे काम कहण लग्या ना, इहनूं काम इहो जिहा लावांगे भी बस वो काम च फसदा फसदा ऐसा फस जे ये फकीरां फकूरां कोल जावे ना। बापू जी ने अंदरों अंदर स्कीम सोच लिया भी इहनूं छेती कुछ दिनां दे विच किसे काम ते भेजना है। बदन सदन शब पुन देखे, वड भागण लख आप वसिखे। मां अपने पुੱਤ तो कुर्बान जांदी, सोहणे कपड़े वेख ते पिता अंदरों ते खुश ने ना भी पहनण लग पिया, छकण छकाउण लग पिया, बोलण चलण लग गया, ठीक हो गया। हुण चलो ये भी कहण लग गया भी पुੱਤ
गुरु साहब आखदे पिता जी काम दसो भी पुत मेरा काम लगदा है। बस यही तो बापू जी चाहिए भी पुत मेरा मेरे तो वध काम करे। जे मैं 50 रुपए कमाना महीने दे 100 कमाए। उन्हां समय खुशी बड़ी सी। मर्द जानते सी भी पिता जी की खुशी के बहाने किसी का उधार करना पैना। आखो सतनाम। याद रखियो ये बड़ियां गहरियां गल्लां ने। बापू की खुशी है पुत काम करूगा ते काम किहदे होना। गुरु साहब एक बहाना बना के किसी का भला करने वास्ते चले। सो समा समाप्त हो गया, ज्यादा हो गया जी। सुनो जिमें जिमें महाराज कृपा करनगे ना। हुण कवि जी ने अज दस्सिया मौसम कैसा है। इस मौसम में मेरे माही सज्जन प्यारे का सुभाव कैसा है। कल की होगा बड़ी आश्चर्यता वाली गल है। बड़ी वड्डी खेड है गुरु साहब की। क्योंकि अज तक तुसीं बड़ा कुछ सुनिया होना पर जदों तक कवि ये चीज़ां सुणाउंदे हैं ना नाल उस वेले दी जो भाई बाला जी सुना रहे हैं फिर आनंद होर हुंदा, रस होर हुंदा है। क्योंकि जब सानू उस वेले दे मौसम का पता हो, हालातों का पता हो, वाकियात का पता हो ना तो फिर गल होर बनती है। जिमें जिमें पातशाह कृपा करनगे कल दे दीवाना च आनंद माणांगे। वाहिगुरू वाहिगुरू।